Hello students, the point which is to be studied today is mechanism of nucleophilic substitution reaction, that is SN reaction. In previous lecture, we studied 8 nucleophilic substitution reactions in which halogen atom in alkyl halide, that is nucleophile, is replaced by another nucleophile. In all these reactions, bond between carbon and halogen breaks and new bond between carbon and another nucleophile is formed. The description regarding sequence and the way in which bond breaks and a new bond forms is called as mechanism. Depending on whether bond breaking and bond formation takes place simultaneously or bond between carbon and halogen first breaks and then new bond between carbon and another nucleophile is formed, which is deduced from the results of study of kinetics and also from product formed. There are two mechanisms. First is SN2 mechanism. The reaction between, see here in the notes, the reaction between methyl bromide and hydroxyl ion to form methyl alcohol is an example of SN2 reaction. Now here the nucleophile OH minus is obtained from base NaOH or KOH. The rate of this reaction depends upon concentration of both methyl bromide and hydroxyl ion, hence it is known as a SN2 reaction. So what is rate? The change in concentration of reactants per unit time is known as rate of reaction, and according to law of mass action, the rate of reaction is directly proportional to product of molar concentrations of reacting substances. That is, here if we increase concentration of CH3Br or concentration of OH minus, or at the same time concentration of both CH3Br and OH, then rate of reaction increases. Or if we decrease the concentration, then rate of reaction decreases. Hence, this reaction is known as a SN2 reaction. The expression for rate is given here. Rate is equal to K into concentration of CH3Br into concentration of OH minus. Now see the representation of mechanism. Here, mechanism is explained in the form of silent features. This reaction takes place in one step, or it is a single step reaction. That is, bond between carbon and bromine breaks. At the same time, new bond between carbon and hydrogen group is formed. The nucleophile OH minus attacks the carbon atom of CH3Br from opposite side to that of bromine. Due to repulsion between OH minus and partially negative bromine atom, and also bromine blocks the way of the OH minus. Now CH3Br has a tetra structure due to repulsion between electrons in C-Br bond and electrons in 3CH bonds. Now as OH minus approach carbon atom, at the same time Br starts going away from carbon atom. In methyl bromide, which has a tetra structure, the hydrogen atoms are on left side of Br atom. But as OH minus ion approaches carbon atom, repulsion between OH minus ion and electrons of 3CH bonds increases. At the same time as Br goes away from going away, repulsion from that side decreases. Hence hydrogen atoms are pushed towards right, and when both OH minus and Br are at the same distance, that is 50% CBr bond is formed, CBr bond is broken and 50% COH bond is formed, then these three hydrogen atoms are in
same plane because there is same repulsion from both sides. This is known as a transition state, and in transition state, both nucleophiles Br minus and OH minus are bonded to carbon atom by partial valences. Now this process continues. Means what? Bromine atom goes away from carbon atom and OH minus approaches carbon atom. Finally, C-Br bond completely breaks and COH bond is completely formed. Now there is no repulsion from bromine side because there is no Br, and there is repulsion from OH side. As a result, the hydrogen atoms are pushed towards right side. Means what? The structure or configuration of CH3OH methyl alcohol is exactly opposite to that of the CH3Br, and this is known as a Walden inversion. ओके. तर आता आपण एस एन रिॲक्शनचं मेकॅनिझम बघतो. गेल्या लेक्चरमध्ये आपण 8 न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूट रिॲक्शन्स बघितले आहेत. त्याच्यामध्ये अल्किल हायड्रोजनमधला हायड्रोजन ॲटम हा दुसऱ्या न्यूक्लियोफाईलनं रिप्लेस होत होता. तर म्हणजे ह्या रिॲक्शनमध्ये न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूट रिॲक्शनमध्ये कार्बन आणि हायड्रोजनमधला बॉन्ड ब्रेक होतो आणि कार्बन आणि नवीन न्यूक्लियोफाईलमधला बॉन्ड तयार होतो. हे जे बॉन्ड ब्रेकिंग आहे आणि फॉर्मेशन आहे हे नेमकं कसं होतं त्याच्या वर्णनालाच काय म्हणतात? मेकॅनिझम म्हणतात. आता एक बॉन्ड ब्रेक होतो आणि एक नवीन बॉन्ड तयार होतो. ह्याच्यामध्ये 2 शक्यता आहेत. एक तर बॉन्ड फॉर्मेशन अँड बॉन्ड ब्रेकिंग एकाच वेळ होईल. दुसरी कोणती? पहिल्यांदा C-Br मधला बॉन्ड ब्रेक होईल आणि मग COH मधला बॉन्ड तयार होईल. आणि कशावरून लक्षात येतं? तर त्या रिॲक्शनच्या रेट लॉवरून त्याला आपण कायनेटिक स्टडी म्हणतो आणि प्रोडक्ट कोणता फॉर्म होतो त्याच्यावरती. याच्यावरून मेकॅनिझम 2 प्रकारचे आहेत. एकाला म्हणतात SN2 सबस्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमॉलिक्युलर आणि दुसऱ्याला म्हणतात SN1 सबस्टिट्यूशन युनिमॉलिक्युलर न्यूक्लियोफिलिक युनिमॉलिक्युलर. ह्यातला पहिला जो प्रकार आहे तो आहे SN2. ह्या ठिकाणी SN2 मेकॅनिझमचं एक्झाम्पल दिलेलं आहे ते कोणतं आहे? मिथिल ब्रोमाइड आणि हायड्रॉक्सिडमधली अँडमधली रिॲक्शन. प्रोडक्ट आहेत मिथिल अल्कोहोल आणि बाय प्रोडक्ट आहे Br मायनस. आता ह्या रिॲक्शनचा जो रेट आहे तो 2 रिॲक्टंटच्या कॉन्सन्ट्रेशनवर अवलंबून आहे, मिथिल ब्रोमाइड आणि OH मायनस. आता रेट ऑफ रिॲक्शन म्हणजे काय? एकक कालावधीमध्ये रिॲक्टंटच्या कॉन्सन्ट्रेशन होणारा बदल. ह्या ठिकाणी हे आहे ते लॉ ऑफ मास ॲक्शन प्रमाणे आहे. लॉ ऑफ मास ॲक्शन काय आहे? तर कोणत्याही रिॲक्शनचा रेट हा त्यामध्ये जे रिॲक्टंट आहेत त्यांच्या मोलर कॉन्सन्ट्रेशनच्या गुणाकाराच्या समप्रमाणात असतो. म्हणजे जर आपण रिॲक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढवलं 1 किंवा दोन्ही एकाच वेळेला तर रिॲक्शन रेट वाढतो. किंवा समजा आपण CH3Brचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी केलं किंवा OH मायनसचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी केलं किंवा दोन्हीचं एकाच वेळी कमी केलं तर काय होतं? रिॲक्शन रेट कमी होतो. म्हणजे रेटचं एक्सप्रेशन काय होईल? रेट इज इक्वल टू K CH3Br इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ OH मायनस. आता बघा SN2 मेकॅनिझमचं रिप्रिटेशन ह्या ठिकाणी ते देत असताना साय आणि फ्रीच्या स्वरूपात दिलेलं आहे, म्हणजे पॉईंटच्या स्वरूपात दिलेलं आहे. हे ते मी असं एकत्र एक्सप्लेन करतो. आता ह्या ठिकाणी ही जी रिॲक्शन होते ती एका स्टेपमध्ये होते. म्हणजे C-Br बॉन्ड ब्रेक होतो त्याच वेळेला COH बॉन्ड तयार होतो. ह्यामधला जो न्यूक्लियोफाईल आहे OH मायनस तो ह्या ठिकाणी बघा ज्या साईटला Br आहे त्याच्या विरुद्ध साईटनं हा OH अटॅक करतो. त्याचं कारण काय? तर OH वरती निगेटिव्ह चार्ज आहे आणि Br सुद्धा पार्शली निगेटिव्ह असणार आहे, त्यामुळे त्यांच्यामध्ये रिपल्शन होतं. दुसरी गोष्ट OHच्या वाटेतच तो आहे त्यामुळे तो तिकडून येऊ शकत नाही म्हणून तो त्याच्या मागच्या बाजूने येतो. आता हे जे मिथिल ब्रोमाइडचं स्ट्रक्चर आहे हे स्ट्रक्चर कसं आहे? टेट्राहायड्रल आहे, जे आपण गेल्या वर्षी sp3 हायब्रिडेशन एक्झाम्पल स्टडी केलं आहे मिथेनचं. ह्या ठिकाणी एका याच्याऐवजी Br आहे त्यामुळे स्ट्रक्चर कसं असणार आहे? टेट्राहायड्रल असणार आहे. त्याचं कारण कोणतं? C-Br बॉन्डमध्ये इलेक्ट्रॉन्स
आणि 3 CH बॉन्डमधले इलेक्ट्रॉन्स ह्यांच्यामध्ये रिपल्शन असतं आणि ते रिपल्शन इक्वल होण्यासाठी अशा प्रकारचं स्ट्रक्चर फॉर्म होतं. आता ज्या वेळेला OH मायनस Br विरुद्ध दिशेनं अटॅक करेल त्यावेळेला काय होईल, जसजसा OH मायनस जवळ यायला सुरुवात होईल तसा Br मायनस हा काय होईल, कार्बनला सोडून दूर जायला सुरुवात होईल. आता हे होत असताना दुसरं काय होतं की OH मायनस जवळत असताना OH मायनस हा निगेटिव्ह आयन आहे आणि 3 हायड्रोजनचे जे बॉन्ड आहेत CH बॉन्ड्स त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉनचे पेर आहेत, ह्यामध्ये रिपल्शन तयार होतं आणि त्याच वेळेला Br इलेक्ट्रॉनची पेर घेऊन जात असल्यामुळं त्या साईडचं रिपल्शन कमी होत जातं. म्हणजे डावीकडून रिपल्शन वाढत जाणार आणि उजवीकडे रिपल्शन काय होत जाणार, कमी कमी होत जाणार Br निवडून केल्यामुळे. त्यामुळे हे 3 हायड्रोजन ॲटम्स आहेत ते उजव्या बाजूला असे ढकलले जातात. मग ज्या वेळेला OH मायनस आणि Br मायनस हे कार्बनपासून समान अंतरावर असतील, म्हणजे COH बॉन्ड 50% तयार झाले असेल आणि CBr बॉन्ड 50% ब्रेक झाला असेल, त्यावेळेला हे कसं होतं बघा, हा आयडियल कन्सेप्ट आहे. दोन्ही बॉन्ड मिळून एक बॉन्ड आहे, म्हणजे जेवढा CBr बॉन्ड ब्रेक होईल तेवढाच काय होणार, COH बॉन्ड तयार होणार. 30% CBr बॉन्ड जर ब्रेक झाला म्हणजे 270 शिल्लक आहे, म्हणजे काय होणार, COH बॉन्ड हा 30% तयार होणार आणि 70% अजून तयार व्हायचा आहे. मग मधली सिच्युएशन काय असणार आहे की 50% COH बॉन्ड तयार झाले असणार आहे आणि 50% CBr बॉन्ड तयार झालेला आहे. म्हणून त्या ठिकाणी दाखवत असताना ह्या ठिकाणी बघा, ह्या मध्ये मायनस हा दिलेला आहे आणि ही जी स्टेप आहे की ज्यामध्ये कार्बन OHलाही आणि Brलाही अंशतः व्हॅलन्सीने जोडलेला असतो आणि 3 हायड्रोजन हे एकाच प्लेनमध्ये असतात, त्याला म्हणतात ट्रॅन्झिशन स्टेट. आता नंतर काय होतं, ही प्रोसिजर की ही प्रोसेस अशीच कंटिन्यू राहते, म्हणजे तसाच Br पुढे निघून जात राहतो आणि OH जवळच राहतो. मग शेवटी काय होणार, CBr बॉन्ड कम्प्लिटली ब्रेक होणार आणि त्याच वेळा COH बॉन्ड कम्प्लिटली फॉर्म होणार. आता काय झालं की ज्या बाजूला Br होता त्या बाजूला आता काही नाही, म्हणजे तिकडून रिपल्शन काही नाही आणि मागल्या बाजूला बघा की OH येऊन जोडलेला आहे, त्यामुळं COH हा जो नवीन बॉन्ड तयार झालेला आहे त्यामधले इलेक्ट्रॉन आणि 3 CH बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स ह्याच्यामध्ये रिपल्शन होणार आणि त्यामुळे हे जे 3 H आहेत ते काय होणार, उजव्या बाजूला असे ढकलले जाणार. ह्याचा अर्थ काय होतोय बघा, ह्या ठिकाणी CH3Br ह्याचं जे कॉन्फिगरेशन आहे, ह्याचं स्ट्रक्चर आहे, त्याच्याबरोबर ह्याचं उलटं स्ट्रक्चर आहे. ह्या रिॲक्टंटमध्ये किंवा मिथिल ब्रोमाइडमध्ये हायड्रोजन ॲटम्स हे Br ॲटमचे काय आहेत, डाव्या साईडला आहेत. पण जर आपण हिथं बघितलं आपण कशामध्ये, मिथिल अल्कोहोलमध्ये, तर ज्या बाजूला OH आहे त्याच्या उजव्या बाजूला काय आहेत, हायड्रोजन ॲटम्स आहेत. म्हणजे हे जे कॉन्फिगरेशन आहे, हे स्ट्रक्चर आहे, हे बरोबर त्याच्या उलट आहे. ह्यालाच वॉल्डन इन्व्हर्जन म्हणतात. म्हणजे समजा वाऱ्यामध्ये छत्री जशी उलटी होते, म्हणजे उलटी होण्या अगोदर आणि उलटे झाल्यानंतर हे एकमेकांचे विरुद्ध स्ट्रक्चर आहेत, तसे ह्या ठिकाणी काय होतं, मिथिल ब्रोमाइड जे स्ट्रक्चर आहे त्याच्या बरोबरी उलट आहेत. मिथिल ब्रोमाइडमध्ये ब्रोमिनच्या डाव्या साईडला हायड्रोजन आहेत आणि मिथिल अल्कोहोलमध्ये OH ग्रुपच्या उजव्या साईडला आहेत. ह्याला म्हणायचं वॉल्डन इन्व्हर्जन. तर हे झालं SN2 रिॲक्शनचं मेकॅनिझम. थोडंसं किचकर पार्ट आहे, पण 1-2-3 वेळा हे लेक्चर ऐका आणि मी जे नोट्स लिहून दिलेले आहेत त्या नोट्स 1-2दा वाचल्यानंतर हे तुमच्या थोडंसं लक्षात येईल. ह्याच्यावरती क्वेश्चन विचारत असताना कसा विचारणार, तर एक्सप्लेन द मेकॅनिझम ऑफ SN2 रिॲक्शन किंवा एक्सप्लेन द मेकॅनिझम ऑफ हायड्रोलिसिस ऑफ मिथिल ब्रोमाइड. तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला हा वरचा जो पार्ट लिहून दिलेला आहे बी, हे सगळं फक्त समजून घ्या, त्यामध्ये पाठ करण्यासारखं नाही किंवा त्यामध्ये लिहिण्यासारखं काय नाही. डायरेक्ट कुठून सुरुवात करायची, तर SN2 मेकॅनिझमचं एक्झाम्पल कोणतं आहे, मिथिल ब्रोमाइडची आणि OHची रिॲक्शन, मिथिल अल्कोहोल तयार होईल. त्यानंतर त्या रिॲक्शनचं रेटचं एक्सप्रेशन लिहायचं. या ठिकाणी जे 2 रिॲक्टंट आहेत त्यांच्या मोलर कॉन्सन्ट्रेशनचे गुणाकार ह्या प्रमाणाचा रेट असतो आणि त्यानंतर ह्या ठिकाणी हे जे SN2 मेकॅनिझम आहे त्याचं रिप्रेझेंटेशन आहे, हे महत्त्वाचं आहे. ह्याला एवढ्याला 1 मार्क असणार. आणि आत्ता मी जे सांगितलं किंवा वर जे दाखवलं आहे तेच फक्त सायलेंट फ्युचरच्या स्वरूपात लिहिलेलं आहे, म्हणजे नंबर 1, नंबर 2 आणि नंबर 3 अशा स्वरूपात, नंबर 4, नंबर 5. म्हणजे आता मी जे एकत्र बोललो तेच ह्या ठिकाणी स्टेप बाय स्टेप दिलेलं आहे.
तर ह्या ठिकाणी आज आपण थांबू. थँक्यू.